श्री राग महला पंजवा। घर पहला। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी श्री राग दे बख्शिश करदे। पहले घर सुरतार च गाउण दा हुक्म कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते है। संत जना मिल भाईया कट्टियड़ा जमकाल। हे भाई कहंदे असीं तां संत जना दे नाल मिल के ना जमकाल नूं कट दिता है। जमना ते मरना जिहड़ा सी इह कट दिता है। सो इस करके महाराज कहते ने संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो। संतां ने दिवाया है गुरां पासों। इस तरह पंजां प्यारिਆਂ तो पहला लिया होवे फिर महापुरख प्रकाश रूप विच जिहड़ा नाम दा किणका मिलदा वो दवा दिंदे ने। सच्चा साहिब मन उठा होवा खसम दयाल। खसम जो गुरु साहिब जी जदों दयालु होए तां सच्चा साहिब परमात्मा मन विच वस गया। जदों सतगुरु की दयालता हुंदी है सतगुरु जी अंदर किरपा दृष्टि नाल तक के वो सारा अंदरला सिस्टम ठीक कर दिंदे ने साडा, जिहदे करके परमात्मा हिरदे च वसदा साडे। फिर अंदर जिहड़े भरम दे छौड़ ने उन्हां नूं सतगुरु किरपा दृष्टि नाल ही कट दिंदे ने। अंदरले हनेरे नूं दूर कर दिंदे ने, पापां नूं दूर कर दिंदे ने, बुद्धि नूं शुद्ध कर दिंदे ने तक के। परमात्मा दे बैठण दी जिहड़ी थां है अंतशकरण उस सेजां नूं सतगुरु सवार दिंदे ने। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंतै भावै आपे ही रावे पूरा सतगुर भेटिया बिनसिया सब जंजाल। जदों पूरे सतगुरु मिले तो सारा जिहड़ा जंजाल पिया होया सी गल च धंधे सतगुरां ने सिख दे गलों धंधे सारे लाहते। ये भी एक माया का जाल पिया होया इंसान नूं सवेर तो लैके रात सौण तक ये जंजाल ने। कईयां नूं रात नूं भी सौना नहीं मिलता, रात नूं भी जंजाल गल पए होए ने उन्हां दे। इस करके महाराज ने जदों अपने सिख ते तरस कीता सतगुर सिख के बंधन कट है गुर का सिख विकार ते हट है। सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है। मेरे सतगुरा हूँ तुद बिटहों कुरबान। हे मेरे सतगुरु महाराज मैं आप तुम बलिहार बलिहार जावां। बलहार किहड़े किहड़े बल हारदा तूं मेथों? कहने मेरी बुद्धि दा बल हार जांदा। तुहाडू देख के तुहाडे कौतक देख के बुद्धि विस्माद विच चली जांदी है। जिहड़ा मेरा दिमाग काम करदा सी वो भी बल हार गया, सरीरक बल भी हार गया, पैसे का बल भी हार गया। कोई बल नहीं चलदा जदों उदों हुण कहंदा बलिहार बलिहार जावां। तेरे दर्शन कौ कुरबान है तेरे दर्शन कौ बलिहारन है तुस दिता अमृत नाम रहाओ। आप जी ने किरपा करके तुस हुंदा प्रसन्न हो के नाम अमृत दिता है। इसलिए मैं तुहाडे दर्शनां तो कुर्बान जांदा। पहला प्रतख अमृत दिता है, खंडे बाटे दा अमृत छकाउणा। वो भी 5 बाणियां पढ़ के ही तैयार हुंदा, वो भी नाम अमृत ही है। पहला जीव नूं शुद्ध करना पैंदा। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जाओ। पहला तो घरे केसी इशनान कर सुचे वस्त्र पा ककार पहन ये सुचम होई। फिर गुरु घर दे विच जाके 5 प्यारिਆਂ ने अमृत छकाया ये सुचम होई। भांडा अंदरों तैयार किया फिर अमृत नाम मिलिया। फिर उहदे ते अभ्यास किया सेवा की फिर वो नाम साडे हिरदे च गुरां ने किरपा करके वसा दिता। इस तरह तरतीब दे विच भांडा साफ हो के हिरदे च नाम बसदा। जिन तू सेविया भाव कर सेई पुरख सुजान
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਲੇ, ਮਕਾਨ 2 ਬਣਾ ਲਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਤਰ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਥਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਬਿਜਵਾ ਦੇਣਾ। ਤਿਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਪਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਅਣਾਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦੂਤ। ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਾਨ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨਨੀਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਫਲਾਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕੌਣ ਭੋਗੂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, 5 ਮੁਕਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ 5 ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਜਤਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਲਈ, ਪਤੰਗਾ ਲਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਕਰਨਹਾਰ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਟੇਕ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਐ, ਸੱਚੋ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਥਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ, ਅੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਮੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਮੰਦ ਹੈ। ਮੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਲਬ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਜੰਮਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਕੇ, ਮੈਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ। ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੱਚ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਸਟੋਵ ਜੇ ਬਾਲਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ 0 ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰਫ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਐਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦ ਪੈ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਧੂੜਾ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਖਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਨਾਸਤਕ, ਨਿਸ਼ਰਦਕ, ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, 25 ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਕਾਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਲ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ ਖੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਉਹ ਲੀਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣਾ ਪਾ ਲਓ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਥੰਧਿਆਈ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਕਨਾਹਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਧੋਤਿਆਂ ਮਾੜਿਆ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਣੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਗੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਹੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਅੱਗ ਤੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਜੰਮ ਗਈ, ਕਾਲਖ ਜੰਮ ਗਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਿਕਨਾਹਟ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚਿੰਬੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਜੋ ਚਿਪਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਦੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਐ ਸੱਚੋ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ। ਇੱਕ ਰਸ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।